السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں. آج اس کا درس نمبر 23 ہے. ہم نے اس کے پہلے جو بات کی تھی وہ نکاح کے سلسلے میں کی تھی کہ نکاح میں کیا چیزیں منع ہیں. آج ہم جو بات کریں گے وہ طلاق کے بارے میں کریں گے. طلاق کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں طلاق کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی شادی ہو گئی، اگر وہ اچھی ہے تو بھی آپ کی بیوی ہے، خراب ہے تو بھی آپ کی بیوی. کسی بھی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دے یا یہ اس کا الٹا کر لے پانے، یا اسی طریقے سے بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لے. دونوں شکل کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی سوائے اسلام کے. اس پر لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا کہ صاحب یہ طلاق جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا نے مجبور ہو کر کے ساری پارلیمنٹ دنیا کی جتنی بھی ہے اس نے مجبور ہو کر کے طلاق کا ایک نظام رکھا. یہ ایک الگ بات ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے. بہرحال دنیا کی جتنی پارلیمنٹ اس وقت موجود ہے انہوں نے پاس کیا بل کہ طلاق ہونی چاہیے. اب اس میں غلطی یہ کی انہوں نے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اور مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں اس وقت 49% طلاق ہو رہی ہے. کتنی؟ ہر دوسری عورت مطلقہ ہے. پورے یورپ کی جتنی بھی عورتیں ہیں ہر دوسری عورت کیا ہے؟ مطلقہ ہے. کیونکہ نظام الہی یہ تھا کہ مرد طلاق دے عورت طلاق نہ دے. انہوں نے دونوں کو پاور دے دیا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ 1% کراس کر گیا. بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ طلاق میں کیا چیزیں منع ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیں کہ طلاق خود منع ہے. واقع ہونا الگ چیز ہے. طلاق اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی برا کام ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال. ایسے الفاظ آگے پیچھے ہو کر کے آئے ہیں کہ حلال چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں اس سے سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق خود ایک بری چیز ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں سے کارگزاریاں سنتا ہے، پوچھتا ہے کہ آج آپ نے دن بھر کیا کام کیا. تو وہ کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے مرڈر کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بچے کو اسکول سے ہٹا دیا. دنیا بھر کی کارگزاری آتی رہتی ہے، وہ سنتا رہتا ہے. سننے کے بعد وہ کہتا ہے کوئی بڑا کام آپ نے نہیں کیا، مطلب مرڈر ہو گیا، زنا ہو گیا. بولتا ہے کوئی ایسا بہت بڑا کام آپ نے نہیں کیا ہے. پھر ایک اس میں سے اس کا چیلا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیا کر دیا؟ تفریق کرا دی. تو کہتا ہے کہ صاحب ہاں یہ تم نے جو کام کیا نا یہ اصل کام ہے، یہ زنا ونا جتنا بھی یہ سب چھوٹا کام ہے. کیوں؟ قاری طیب علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دو لوگوں کو جوڑنا. پوری زندگی آپ کی جو محنت ہے، جو کاوش ہے کہ لوگوں میں کیا ہے؟ جوڑ پیدا ہو. تو تم نے کیا کیا؟ توڑ کر دیا، میاں بیوی کو الگ کر دیا. تو نبی کا جو مشن تھا اس مشن کے خلاف آپ نے کام کر دیا. لہذا وہ نبی کے اینٹی جب کام کیا شیطان نے تو شیطان کہتا ہے کہ بس یہ کام تم نے بہترین کام کیا. تو طلاق اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کیونکہ شیطان کو بہت پسند ہے. اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہوئے ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے اصل کام تم نے یہ کیا. طلاق کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ طلاق جو ہے نا وہ ایک ساتھ نتیجہ ہے. طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ ہم عوام کو بتاتے ہی نہیں ہیں.
अगर आवाम को सही माने में तलाक देने का सही तरीका बता दिया जाए तो तलाक होने के बावजूद भी सुलह होने के 90% चांसेस हैं। क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से या 30 साल हो गए, जो भी तलाक देता है एक बड़ा तबका है 90% तलाक देने के बाद पछताता है और फिर वो कहता है कि मौलाना साहब इसमें कोई शक्ल निकाली है, मौलाना साहब इसके दुनिया भर की बातें वो करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि तलाक देने का तरीका आवाम को बताया नहीं जाता है कि असल तलाक देने का तरीका क्या है। अगर वो तरीका बता दिया जाए तो तलाक हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बीवी बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, बीवी बन सकती दोबारा वो। लेकिन हम चूंकि तलाक के बारे में बताते ही नहीं है, निकाह की महफिलें होती हैं, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ देते हैं, 3 आयतें पढ़ दी गई और फिर वो ऐसी महफिल होती है कि अगर उसमें तलाक का जिक्र किया जाएगा तो लोग कहेंगे ये देखो ये मौलाना साहब निकाह के मौके पे तलाक का जिक्र कर रहे हैं, लिहाजा वो तलाक की बात होती नहीं है। तलाक देने का सही तरीका क्या है वो बताता आपको। सबसे पहली चीज तो ये है कि पूरी पहले कोशिश की जाए कि किसी तरीके से बात बन जाए। अगर सारे तरीके फेल हो जाए तो फिर ऐसी शक्ल में आदमी को एक तलाक देना चाहिए। एक तलाक दे दें, जब सारे फेल हो जाए तरीके, एक तलाक आप दे दें। और तलाक देने के बाद बेहतर ये है, सुन्नत तरीका ये है कि जिस वक्त तलाक दी जाए बीवी पाकी की हालत में हो, नंबर 1। नंबर 2, बीवी से उस पाकी की हालत में मिला ना हो, नंबर 2। नंबर 3, बीवी हमल से ना हो। कि 3 चीजें ना हो और आप तलाक एक दे दे। एक तलाक देने के बाद चाहे आप ये कह दें कि तलाक बाइन है, सुन्नत तो यही है कि एक तलाक देने के बाद आप उसको अल्टीमेटम के तौर पे दे दें कि भाई देखो मैं तुमको एक तलाक दे रहा हूं और अगर आप सुधर गई तो ठीक है। तो सुधरने की मुद्दत आप 3 महीने रखें, 3 पाकी रखें। अगर 3 पाकी आई यानी 3 मरतबा पीरियड आया और पाक हो गई, अब ऐसी शक्ल में तलाक वाक़ई हो गई, 2 तलाक मजीद देने की कोई जरूरत नहीं है। एक तलाक दे करके भी बीवी से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या जरूरत है कि आदमी 3 तलाक इस्तेमाल करे? हमको बताया जाता है, हम ये समझते हैं, ना बताया जाता है तो खुद से पब्लिक ये समझती है कि जब तक साथ 3 तलाक नहीं दिया जाएगा तब तक तलाक होगी नहीं। हालांकि एक तलाक से भी तलाक हो जाती है। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर एक तलाक दी गई इस तरीके से, जिस तरीके से बताया, तलाक देने के बाद 3 महीना गुजर गया, 3 महीने के बाद औरत आजाद हो गई, वो जिससे चाहे शादी कर ले। तुम 2 तलाक जो रखे हो अपनी पॉकेट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जिससे चाहे शादी कर ले। और अगर उसकी बात उसके बाद कभी भी समझ में आ जाए कि नहीं साहब मुझे पहला शौहर के पास ही पलट कर जाना है, तो 2 आदमी बैठ करके निकाह कर ले, 2 गवाह हो जाए और वो वापस आ जाए। फिर से महर अदा करनी पड़ेगी, निकाह हो जाएगा उसी शौहर के साथ, तो ना हलाने की जरूरत है ना कोई जरूरत है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है तलाक देने का। इसको ना बताने की वजह से ये सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में क्या हुए खड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि जब तक 3 तलाक नहीं दी जाएगी तब तक बीवी अलग नहीं होगी, लिहाजा ये मना है कि एक साथ 3 तलाक दी जाए। ये अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तो जजों ने 2 बातें कही हमारे खिलाफ, और मैं तो ये नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े बड़े वकील वहां लगे हुए थे, लेकिन जजों की इन बातों का जवाब वकीलों ने वैसा नहीं दिया जैसा देना चाहिए। उनके 2 एतराज थे जजों के। पहला एतराज ये था कि साहब आप कहते हैं कि 3 तलाक देना बुरा है, जब बुरा है तो फिर आप 3 तलाक के पूरे निजाम को खत्म करो। जो चीज बुरी है उसको क्यों आप बाकी रखना चाहते हैं? ये उन्होंने पहला एतराज किया। किसने? जजों ने। जब के सामने आर्गूमेंट हुआ तो हमारे वकीलों ने क्या कहा कि हमारे यहां भी 3 तलाक देना अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। जैसे उन्होंने ये कहा बुरी चीज है, तो सामने वाले जज ने जो बैठा हो तो उसने कहा कि साहब जो बुरी चीज है उसको आप क्यों बरकरार रखना चाहते हैं? ये उसने पहला एतराज किया। दूसरा एतराज ये किया उसने कि जो चीज बुरी है वो धर्म नहीं हो सकती। जो चीज बुरी है तो वो धर्म कैसे हो सकती? धर्म तो वो होता है कि जिसमें सारी चीज अच्छाई हो। इन दोनों बातों का जवाब हमारे वकीलों ने जैसा देना चाहिए वहां नहीं दिया, जिसकी वजह से मुकदमा क्या हो गए, हम हार गए। इन दोनों बातों का जवाब इस तरीके से देना चाहिए था। जब उसने ये कहा कि जो चीज बुरी है वो धर्म नहीं हो सकती है,
जो बहुत सी चीज बुरी होती हैं और उनको मजबूरन अख्तियार करना पड़ता है। मतलब न्यूक्लियर, मैं आम जबान में कह रहा हूं, आइटम बम बनाना बहुत बुरा है कि अच्छा काम है? बहुत बुरा काम है, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मजबूरी दर्जे में हर मुल्क चाह रहा मैं बनाऊं। तलाक भी ऐसे ही है, बुरी बहुत है, मजबूरी दर्जे में देना पड़ता है। तो ये आप जो बात कह रहे हैं कि बुरा है लिहाजा गलत है, बहुत सी बुराइयां हैं और उसके बावजूद भी हमको क्या करना पड़ता है? अख्तियार करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे उन्होंने जो ये बात कही कि क्या कहते हैं, ये बुरा है लिहाजा मजहब नहीं हो सकता है, या बुरा है तो आप इसको बरकरार क्यों रखना चाहते हैं? अगर जहर बदन में फैलता है, जैसे सांप काटता है या कोई और जहर फैलता है, पैर का काटना, हाथ का काटना, उंगली का काट देना बदन से अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बदन को बचाने के लिए इनका काटना अच्छा है। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी को बचाने के लिए तलाक एक सिस्टम है, काटना है। तो जिस तरीके से वह हाथ पैर का काटना देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी दर्जे में क्या होता है, वही बंदा जिसका पैर होता है, जिसका हाथ होता है, वो साइन करता है कि साहब मेरा पैर काट दीजिए। अब करता नहीं करता साइन, वो साइन। तो अब ये बोल रहे हैं कि साहब पैर काटना बुरा था लिहाजा पैर चाहे सड़ जाए, पूरा बदन बर्बाद हो जाए, लेकिन पैर काटने का हुक्म नहीं दिया। ये क्या बात हुई? बॉडी को बचाने के लिए पैर को काटना ही अच्छा है इस वक्त। ऐसे ही हमको, हमारी जिंदगी एक ही लाइफ है, यहाँ जो हमको मिली है जिंदगी, एक ही जिंदगी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसी हालत में कंटिन्यू रह करके अपने पूरे बदन को सड़ाइए, बल्कि हमको दूसरी जिंदगी अगर मिलना होती तो ठीक था, चलो हम एडजस्ट कर लेते। एक ही जिंदगी मिली है हमको इस दुनिया में, लिहाजा हम उसको इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते जैसा आप कह रहे। तो ये दोनों बातें उनकी जो थी उसपे कोई दम नहीं था, लेकिन मौके पर वहां पे दलील जो है जैसा देना चाहिए था वो दलील न दी गई। नतीजा उसका निकला कि हम जो है मुकदमा हार गए। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि एक आदमी बैक वक्त 3 तलाकें दे दे, ये कोई। लेकिन ये बात याद रखें कि तलाक वाक़ई हो जाएगी। मेरे पास लाइसेंसी रिवाल्वर है, मैं जब रिवाल्वर लेने गया तो उसने कहा कि आपको मालूम है रिवाल्वर कैसे चलाई जाती है? हमने कहा बताइए। तो उसने एक पूरा सिस्टम बताया कि देखो रिवाल्वर, अगर मौका आ जाता है ऐसा कि दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता है तो आप रिवाल्वर ऐसे ऐसे चलाएंगे। ये कानून है कि आप बाएं हाथ पर रिवाल्वर रखेंगे और रिवाल्वर रखने के बाद फिर आप जो है अपना एम लेंगे। अगर बाएं हाथ पे रखे बगैर ऐसे मारेंगे, अगर 1 इंच भी खिसकेगा तो 500 मीटर जाएगी दूरी। तो सारे उसूल बताए। हमने कहा ठीक है, ले लिया हमने रिवाल्वर। मैं उसूल को नहीं फॉलो करूं, गोली चला दूं, गोली निकलेगी कि नहीं निकलेगी? रिवाल्वर ये नहीं कहेगी कि मौलाना साहब आपने उसूल नहीं फॉलो किया लिहाजा मैं बुलेट नहीं निकलूंगी। बुलेट निकलेगी। ये तलाक का एक निजाम बताया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये भी बता दिया अगर निजाम नहीं फॉलो किया गया तो भी तलाक वाक़ हो जाएगी। आपने फरमाया सलासतुन जद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीजों में संजीदगी भी संजीदगी है और मजाक भी क्या है? संजीदगी है। तो उसूल बताया गया। उसूल बताने का ये मतलब कतई नहीं है कि अगर उसूल को आपने तोड़ दिया तो क्या है? तलाक नहीं होगी, तलाक हो जाएगी। जैसे रिवाल्वर का उसूल है लेकिन उसके बावजूद गोली फिट है उसके अंदर, आप टाइगर दबाए कि गोली निकल जाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि मौलाना साहब ने उसूल नहीं अपनाया है लिहाजा मैं नहीं निकलूंगी। सेम यही कैफियत तलाक की है। तलाक एक रिवाल्वर है जिसमें गोली लोडेड है, आपने टच किया गोली फायर हो जाएगी, कोई भी उसूल की पाबंदी नहीं होगी। ये अलग बात है कि उसका उसूल बताया जाता है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल भी बता दिए और नापसंदीदगी भी बता दी गई कि ये चीजें अल्लाह को नापसंद है, रसूल को नापसंद है, लिहाजा तलाक देने में इसका ख्याल रखें। इसी तरीके से एक साहब आए, मुस्लिम अहमद की रवायत है, गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा मेरी बीवी बहुत सताती मुझे और बहुत बदज़बान है, मतलब हर वक्त गालियां देना ये देना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यकीनी बात है लाइफ एक है, तो आप ऐसा करें कि आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उसके साथ एक जमाने से रह रहा हूँ, बच्चे भी हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप एक जमाने से रह रहे और बच्चे हैं तो फिर ऐसा करें कि एडजस्ट करें। मना किया आपने कि जिन बीवियों के साथ के बच्चे हो चुके हैं, उनके साथ रहा जा चुका है,
آپ جتنی برائیاں ہیں اس کے بدلے میں یہ تلاش کریں کہ اس کے اندر اچھائیاں کیا ہیں. تو آپ نے گویا ایسی عورت کو طلاق دینے سے منع فرمایا کہ جس کے بچے موجود ہیں، لیکن طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی. جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ یہ کہ آپ اتنے دن اس کے ساتھ رہے، بچے والی ہے تو پھر اس کو چھوڑیں گے تو ایک بڑے مسائل سوسائٹی میں کھڑے ہوں گے، لہٰذا آپ ایسی بیوی کو طلاق نہ دیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ یہ تلاش کیا جائے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر کیا ہے زندگی گزارنے کی فکر، یعنی حل مسئلے کا بیان فرمایا کہ ان کی بنیاد پر آپ زندگی گزارنے کی فکر فرمائیں. اسی طریقے سے منع کیا گیا اس بات سے کہ پیریڈ میں طلاق دیا جائے. اگر ایک عورت کو پیریڈ آ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں طلاق دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ جو عمر کا بہت مشہور واقعہ ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ملتی جلتی حدیث ہے اور دارقطنی میں بھی حدیث آئی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو حضور صاحب حضرت عمر کے صاحبزادے انہوں نے طلاق دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے صاحبزادے نے ایسا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بولو کہ رجوع کر لیں. کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں. مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی تو فرمایا کہ فوراً رجوع کریں، اس لیے کہ اگر ان کو طلاق دینا ہے تو پھر پیریڈ کے آگے طلاق دیں، مطلب جب ناپاک نہ رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں عورتیں چڑچڑی ہوتی ہیں. جب چڑچڑی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ان کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق نہ دی جائے، لیکن طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی. بعض لوگ اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، حساب اگر پیریڈ میں طلاق دیا گیا تو طلاق نہیں ہوتی، یا پریگننٹ کی حالت میں، پریگننسی کی حالت میں، حالت حمل میں طلاق دی گئی طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہر حال میں ہوتی ہے. ایک آدمی طلاق دے، بیوی سنے نہ سنے، میسج ڈیلیور ہو نہ ڈیلیور ہو، ای میل کھولے نہ کھولے، آپ نے لکھ دیا ایک مرتبہ میسج ڈیلیٹ کر دیا، کسی کو نہیں بھیجا، اس کو بھی نہیں بھیجا، آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اس نے سنا یا نہیں سنا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. آپ زمین پر بیٹھے ہوئے مذاق میں لکھ دیے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیا ہوں یا دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق میں نہایت سنجیدگی رہنا چاہیے. بہرحال یہ حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو حالت نفاس کہتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن تک حالت نفاس پہ رہتی ہے، جس میں اس کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے، ایسے ہی حالت نفاس میں بھی طلاق دینا منع ہے. لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں طلاق ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ جب یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینا منع ہے تو سامنے والا معنی کیا نکلتا ہے، کس کا مطلب طلاق